கற்றதனாலாய பயனன் கொல் வாலறிவல் நற்றாள் தொழார் ஏனின். கற்றதனாலாய பயனன் கொல் வாலறிவல் நற்றாள் தொழார் ஏனின். வணக்கம் everybody. The kingக்கு இருக்க வேண்டிய resources to be successful and the tasks, primary tasks of the king பார்த்துட்டு திருவள்ளுவர் said இதெல்லாம் இருந்தாலும் the capabilities that are required from the king to be an able administrator. Kingனு சொன்னா the king, the corporate boss, the householder, any person aspiring to come up in life, அதெல்லாம் முதலே சொல்லியிருந்தோம். அவங்களுக்கு திருவள்ளுவர் சொன்னது the first primary requirement for ability enhancement, Thiruvalluvar said kalvi, that's education or knowledge. Then he said about the folly of ignorance. அடுத்தது Thiruvalluvar gave the strong tip of enhancing the knowledge through hearing from the learned people, கேள்வி. இதை பார்த்துட்டோம். இன்னும் நம்ம பார்க்க போறது எல்லாம் full of practical tips for our daily living, smart living, successful living, and therefore happy living. Let's go further. நம்ம பொருட்பால்ல first section அரசியல், the matters royalty இருக்கும். அதுல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது 43 அறிவுடைமை, knowledge or wisdom, and 44 குற்றம் கடிதல், identification and correction of faults in advance for the king. And king நான் சொல்லும்போது the leaders corporate as well as the householder, and அவங்களுக்கு mandatory, மற்றவங்களுக்கு எல்லாம் it is useful to follow this because each of these traits stand in good stead in life. மேல போகலாம். So அந்த அறிவுடைமை or knowledge, it has got tremendous amount of powers. It has the power to protect the owner while it being indestructible itself. அதை தான் அடுத்த குறள்ல அழகா சொல்லியிருக்காரு. குறளை பார்க்கலாம். அறிவு அற்றங்காக்கும் கருவி, செருவார்க்கும் உள்ளழிக்கலாகா அரண். குறள் எண் 421. எங்கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க. அறிவு அற்றம் காக்கும் கருவி, செருவார்க்கும் உள்ளழிக்கலாகா அரண். அறிவுனா that knowledge, wisdom. அற்றம் காக்கும் கருவி, it protects one from destruction. And செருவார்க்கும், செருவார்னா enemy, உள்ளழிக்கலாகா அரண், the enemy can conquer a fort and go and take away all the things inside. But அறிவை மட்டும், the wisdom alone, the enemy will not be able to conquer any fort and grab it out. அரண்கிறது fort. அப்போ அறிவு அற்றம் காக்கும் கருவி, it protects one from destruction. And செருவார்க்கும் உள்ளழிக்கலாகா அரண், அப்போ enemy also cannot take it away. The fire cannot destroy, the water cannot wash it out. Enemy cannot take that wisdom away from an individual. Therefore, it protects the owner and by itself it is indestructible. So it's a double-edged weapon. Therefore, the importance of அறிவு or possession of knowledge or the wisdom is emphasized here. புக்கில் கொடுத்திருக்கிற மீனிங் பார்க்கலாம். அறிவு அழிவு வராமல் காக்கும் கருவியாகும். அன்றியும், in addition, பகை கொண்டு எதிர்ப்பவர்க்கும் அழிக்க முடியாத உள்ளரணும் ஆகும். Wisdom is a weapon to ward off destruction. It is an inner fortress which enemies cannot destroy. This is the only property that cannot be taken away by the enemy. So the proprietary rights, the knowledge,
is a forerunner. குறள் இன்னொரு தரம் பார்க்கலாம். அறிவு அற்றம் காக்கும் கருவி. கருவினா டூல், அற்றம்னா டிஸ்ட்ரக்ஷன், காக்கும்னா ப்ரொடெக்ஷன். So it protects the owner from destruction. அறிவு, the possession of knowledge, it protects the owner from destruction. And செருவார்க்கும் உள்ளழிக்கல் ஆகா அரண். In addition, the enemy cannot penetrate into this fortress where the wisdom is stored in the brain. Therefore, one of the safest, most precious things one should have is the knowledge. அடுத்த குறளை பார்க்கலாம். அறிவு அற்றம் காக்கும் கருவின்னு சொல்லி போன குறள்ல சொன்னாரு. அதாவது prevents from destruction. How is it possible? எதை வச்சு அப்படி சொல்றாரு? Obviously, திருவள்ளுவர் will have a strong reason in whatever he has said. அப்போ எப்படி it prevents damage, protects the owner from destruction. குறளை பார்க்கலாம். அறிவுடையார் ஆவதறிவார், அறிவிலார் அக்தரி கல்லாதவர். குறள் எண் 427. எங்கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க. அறிவுடையார் ஆவதறிவார், அறிவிலார் அக்தரி கல்லாதவர். அறிவுடையார்னா the one who possesses knowledge or wisdom. ஆவதறிவார், வரப்போறது முதல்லயே தெரியும் அவருக்கு. That is, he is able to foresee, project things, and before a calamity, before a danger occurs, he will know in advance by the telltale signs and by information from people. Therefore, he never has the distraction. அந்த ஆவதறிவது, வரப்போறது முதலே தெரியுது because of the knowledge or the wisdom that he has. அறிவில்லார், the one without the knowledge or the wisdom, அக்தரி கல்லாதவர், they do not have that skill. So அறிவுடையார், the one with the wisdom and the knowledge, ஆவதறிவார், முன்னால அவங்களுக்கு பின்னால வரப்போறது முதலே தெரியும், அதனால they are well protected. They have taken all preventive measures, precautionary steps. ஆனா அறிவில்லார் அக்தரி கல்லாதவர், அந்த அந்த நாலேஜ் இல்லாதவங்களுக்கு அந்த ஸ்கில் கிடையாது. படிச்சவனுக்கும் படிக்காதவனுக்கும், அறிவு இருக்கிறவனுக்கும் அறிவில்லாதவனுக்கும் வித்தியாசம் இதுதான். புக்ல கொடுத்திருக்கிற மீனிங் பார்க்கலாம். அறிவுடையோர் எதிர்காலத்தில் நிகழப்போவதை முன்னே எண்ணி அறிய வல்லவர், அறிவில்லாதவர் அதனை அறிய முடியாதவர். There lies the difference. The wise are those who know beforehand what will happen. Those who do not know this are the unwise. So the main difference between the knowledgeable and the ignorant is the knowledgeable is able to project and therefore take all steps today so that when tomorrow comes it doesn't trouble him. Whereas the ignorant do not have the skill and therefore the maximum they can do is firefighting, not prevention. குறள் இன்னொரு தரம் பார்க்கலாம். அறிவுடையார் ஆவதறிவார், அறிவிலார் அக்தரி கல்லாதவர். ஸோ அந்த அறிவு இருக்கிறவங்க முன்னாடியே they will be able to predict things and then be prepared for all that. And அறிவிலார் அக்தரி கல்லாதவர், அந்த நாலேஜ் இல்லாதவங்க, படிப்பறிவு இல்லாதவங்க, கேள்வி ஞானம் இல்லாதவங்க, they do not have that wisdom and therefore they do not have the power to project the future. அடுத்த அதிகாரம் போலாம். நம்ம பார்க்க போற அடுத்த அதிகாரம் குற்றம் கடிதல், ஐடென்டிஃபிகேஷன் அண்ட் கரெக்ஷன் ஆஃப் ஃபால்ட்ஸ். கொஞ்சம் முன்னால சொன்னோம், அந்த நாலேஜ் இருக்கிற கிங் ஹேஸ் த ஸ்கில் டு predict the future and take preventive measures today. அப்படி பண்ணாம இருந்ததுன்னா, அந்த ஃபால்ட் எல்லாம் கரெக்ட் பண்ணாம if he doesn't gain the wisdom என்ன ஆகும்? அதே தான் அடுத்த குறள்ல அழகா சொல்றாரு. வருமுன்னர் காவாதான் வாழ்க்கை, எரிமுன்னர் வைத்தூறு போல கெடும். குறள் எண் 435.
என் கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க. வரும் முன்னர் காவாதான் வாழ்க்கை, ஏரி முன்னர் வைத்தூறு போல கெடும். வரும் முன்னர் காவாதான்னா அந்த மாதிரி, the one who does not possess the powers and who does not take care, that is, it's a serious fault if one is not doing things in anticipation. எல்லா மெஷர்ஸும் ஆன்டிசிபேட்டரி. பிளான் ஏ அது ஒர்க் ஆகலைன்னா பிளான் பி, அதர்வைஸ் பிளான் சி. அதே மாதிரி இதுக்கு ஒரு பேக்கப், அதுக்கு ஒரு ப்ரிவென்டிவ் மெஷர் எல்லாம் வச்சிருக்கணும். அந்த மாதிரி குணம் இல்லைன்னா த கிங் ஷுட் கரெக்ட் ஹிம்செல்ஃப். ஏன்னா அந்த மாதிரி வரும் முன்னர் காவாதான், இஃப் ஹி இஸ் நாட் ஏபிள் டு டேக் ஆன்டிசிபேட்டரி மெஷர்ஸ், அவனுடைய வாழ்க்கை, த லைஃப் ஆஃப் ஹிஸ், ஏரி முன்னர், ஏரின்னா நெருப்பு, ஃபயர், அதுக்கு முன்னால வைத்தூறு போல கெடும், லைக் த வைக்கோல், த haystack. If there is a spark of fire, the entire stack of hay will get burnt. அது மாதிரி இருக்குதுன்னா என்ன பண்ணுவோம் நம்ம? We will always keep the haystack well protected, covered, so that there is no access for fire or the sparks to reach. அந்த மாதிரி precaution நம்ம எடுக்கலைன்னா it will just burn away just like that. அது மாதிரி precautionary measures எடுக்காத கிங்குக்கு அவனுடைய வாழ்க்கை வைக்கோல் மாதிரி சடக்குன்னு தீர்ந்து போயிடும். ஸோ வருமுன் காப்பது anticipatory. Ability to anticipate is very very essential for the king. புக்ல கொடுத்திருக்கிற மீனிங் பார்க்கலாம். குற்றம் நேர்வதற்கு முன்னமே வராமல் காத்து கொள்ளாதவனுடைய வாழ்க்கை நெருப்பின் முன் நின்ற வைக்கோல் போர் போல் அழிந்துவிடும். The prosperity of him who does not timely guard against faults will perish like straw before fire. So the king should eliminate his faults, identify and eliminate the faults by taking measures in advance. குறள் இன்னொரு தடவை பார்க்கலாம். வரும் முன்னர் காவாதான் வாழ்க்கை, ஏரி முன்னர் வைத்தூறு போல கெடும். வரும் முன்னர் காவாதான் வாழ்க்கை. Before a calamity occurs, the one who is not able to take preventive measures for that, அவனுடைய லைஃப் நெருப்புக்கு முன்னால வைக்கோல் போர் போல அழிஞ்சு போயிடும். So the calamity is the fire and the வாழ்க்கை is the haystack. So he should protect his life as well as the lives of the people in his kingdom. That's what it means. அடுத்த குறள் பார்க்கலாம். ஃபோர்த் தாட் வேணும், காம்ப்ளசண்டா இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி திருவள்ளுவர் சொன்னார். அது கூடவே சொல்லி இப்போ another related point இதில் சொல்றாரு, இந்த கரெக்ஷன் ஆஃப் ஃபால்ட்ஸ், குற்றம் கடிதல்ல. அப்போ செய்ய வேண்டிய விஷயத்தை செய்யணும், பணத்தை சும்மா நல்லது செய்யாம சேர்த்து வைக்க கூடாது. பிகாஸ் தட் மணி வில் நெவர், வெல்த் வில் நெவர் ஸ்டே. குறள் பாருங்க. செயற்பால செய்யாது இவர்யான் செல்வம், உயர்ப்பாலதன்றி கெடும். குறள் எண் 437. என் கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க. செயற்பால செய்யாது இவர்யான் செல்வம், உயர்ப்பாலதன்றி கெடும். செயற்பாலன்னா the things which ought to be done, அதே செய்யாம, that is good things which ought to be done. Say the building the dams, building the schools, building the hospitals, இதெல்லாம் கிங் பண்ண வேண்டியது for the welfare of the people. பட் அதுக்கெல்லாம் பணம் செலவு பண்ணாம இவரியான் செல்வம், இவரியான்னா the miser, கஞ்சன், செலவு பண்ணாம அந்த பணத்தை சும்மா சேர்த்து வச்சுட்டே இருந்தா அந்த செல்வம் உயர்ப்பாலதன்றி கெடும். It will never stay permanent with him, it will disappear. அதனால இருக்கும் போதே the king, one of the faults the king should avoid is being miserly in doing good things. எது செய்யணுமோ அது செய்யணும், எது செய்ய வேண்டாமோ அது செய்ய வேண்டாம். பணத்தை சும்மா சேர்த்து வச்சுட்டு இருந்ததுன்னா அது தங்காது.
செயற்பால செய்யாது இவர் யான். செய்ய வேண்டிய நல்ல விஷயத்தெல்லாம் செய்யாம கஞ்சம் பிடிச்சிட்டு இருக்கிறவன், the one who doesn't do what ought to be done, the good deeds, and being miserly, அவனுடைய செல்வம், the wealth, உயர்ப்பாலதன்றி கெடும். It will never stay permanent with him and it will vanish. புக்ல சொல்லியிருக்கிற மீனிங் பார்க்கலாம். செய்யத்தக்க நன்மைகளை செய்யாமல் பொருளை சேர்த்து வைத்திருப்பவனுடைய செல்வம் உய்யும் தன்மை இல்லாமல் அழியும். உய்யும் தன்மை means it will never grow, it will never stay permanent. The wealth of the miserly man who does not expend it for the purposes for which he ought to expend it will waste away and not continue. அப்போ டிஸ்கிரிஷன் சொல்லுவாங்க. எங்கே செலவு பண்ணணுமோ அங்க பண்ணணும், எங்க எக்ஸ்ட்ரா வேகன்ஸ் வேண்டாமோ அங்க பண்ணக்கூடாது. அந்த டிஸ்கிரிஷன் கிங்குக்கு ரொம்ப வேணும், லீடருக்கு ரொம்ப வேணும். அண்ட் நெசசிட்டின்னு வந்துடுதுன்னா அதுக்கப்புறம் யோசிக்காம செய்யணும். இல்லைன்னா அந்த வெல்த் வில் நாட் ஸ்டே வித் தெம். யாரை அடிச்சிட்டு போயிடுவாங்க. குறள் இன்னொரு தடவை பார்க்கலாம். செயற்பால செய்யாது இவரியான் செல்வம் உயர்ப்பாலது அன்றி கெடும். செய்ய வேண்டிய நல்ல வேலையெல்லாம் செய்யாம கஞ்சம் பிடிச்சிட்டு இருந்தான்னா அவனுடைய செல்வம் பர்மனண்டா நிக்காது, போயிடும். நாட் டூயிங் the good things which ought to be done, அது இல்லாம miserly way, if one keeps accumulating wealth, that wealth will never stay, so it will vanish. அதனால கிங்குக்கு வேண்டியதுல ரெண்டு அருமையான விஷயங்கள் இன்னைக்கு பார்த்த நம்ம. அதுல முதல் அறிவுடைமை, the gaining of wisdom, retention of wisdom, possession of wisdom or knowledge. ரெண்டாவது குற்றம் கடிதல், identification and correction of faults or avoiding the pitfalls which could lead to downfall. So அடுத்த வாரம் மறுபடியும் சந்திப்போம். Take care until then. Please remember to like, share and subscribe when you finish viewing every episode. Thank you. வணக்கம் everybody. கற்றதனாலாய பயனின் கொல் வாலறிவன் நற்றாள் தொழார் ஏனி